व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि एक पासे प्रेजिडेंट ट्रंप दीयां नीतियां ने चार चुफेरे हाहाकार मचाई हुई है, पर दूसरे पासे चीन ने आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस फील्ड विच एक डीप सीक ऐप लॉन्च करके चार चुफेरे तरथली मचा दी है। इसने शेयर बाजार विच वड्डियां कंपनियां दे शेयर्स नूं बहुत बुरी तरह थल्ले सुट्टिया और अमरीका लिए ये एक बहुत वड्डा सरप्राइज ही नहीं, एक बहुत वड्डा झटका है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं और नाल थोड़े जो लाइव मैसेज हो गए आप शेयर करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बड़े रहना देखन सुन लिया लिखन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो, एक पासे बेशक अज 7वां दिन है प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्रेजिडेंसी का जी, लेकिन जिवें असीं कहा भी उन्हां दी जिहड़ी फायरिंग दो हत्थां नाल तीर चलाना लैफ्ट राइट सेंटर चार चफेरे उन्होंने तरथली मचाई हुई है। और खास तौर पर जिहड़ा इलीगल इमिग्रेंट्स नूं कढण दा उहदे लई एमरजेंसी फौजी पावर्स फौजी जहाज़ जे कोलंबिया ने रजिस्ट किया कि जी असी फौजी जहाज़ नहीं उतरन देने, उन्होंने कहा जी असी इन्ने % टैरिफ लाण लगे हैं। 48 घंटे के विच उन्हें वापस मोड़िया और ईवन इन्हां दी आइस जिहड़ी बॉडी दे रेड हो रहे हैं उन्होंने ये खुली छुट्टी भी दे दी है कि भी वो चर्च रिलीजियस प्लेसिस हॉस्पिटल्स और स्कूल्स ईवन उन्हां च भी जिहड़ा है वो ਜਿਹੜੇ क्रिमिनल ने ਜਾਂ दूजे ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 400-500 ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ 1000 ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਗਏ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ 'ਚ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 70,000 ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ कि भाई कोई इस किस्म का हमलावर नीति ना होए, उन्होंने जोड़े उस ब्लॉक के 4 मुल्क ने जिन्हें डेनमार्क फिनलैंड स्वीडन और नॉर्वे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स और हैड इकट्ठे होए। उन्होंने कहा कि भाई असी जोड़ा इनू डिफेंड करांगे। डैनिश PM सेज नॉर्डिक्स यूनाइटेड एज ट्रंप रैचिज अप ग्रीनलैंड बिट। इन्हों नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं, 4 ने इन्हों नॉर्वे है फिनलैंड है स्वीडन है और डेनमार्क है। सो मतलब ये है कि भी ये अपनी थां यूरोप नूं भी रैटल किया होया है और इमिग्रेशन के मुद्दे ते और दूसरा और फिर जिहड़ा एक वड्डा प्रोग्राम अमरीका का जिहदे करके दुनिया दे विच अमरीका दे लई एक गुडविल भी रही है क्योंकि अमरीका पैसे दिंदा है। फॉरन एड प्रोग्राम है। हुण फॉरन एड दे थल्ले हुण एक पासे तो जिवें प्रेजिडेंट ट्रंप वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन चो निकले उसका बहुत नुकसान होएगा क्योंकि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 18% बजट जोड़ा वो अमरीका वालों होंदा जिहदे थल्ले हैल्थ प्रोग्राम वैक्सीनेशनस दूसरे तीसरे। पर जोड़ा फॉरन एड प्रोग्राम है ये थल्ले भी जोड़े गरीब मुल्क ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या पुअर कंट्रीज़ या ईवन बांग्लादेश वर्गे या ईवन विद इन इंडिया भी कुछ प्रोग्राम ने ਜਿਹੜੇ उस फॉरन एड के थले चलते हैं। ये भी टैंपरेरी सस्पेंड कर दिता है। US पुट से हार्ट ऑन आलमोस्ट ऑल फॉरन एड एक्सैप्ट फॉर इजराइल एंड इजिप्ट। उन्होंने कहा भी जी इजराइल और इजिप्ट में जाती है एड वो जाती रहेगी, बाकी सारी जी है पाबंदी। और आइस अरेस्ट नियरली 1000 इलीगल एलियंस ड्यूरिंग 6th डे ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये फरी इनू कहो इसनू तीरां दा जिहड़ा खब्बे सज्जे चलाना कहो ये बराबर चल रहा है। पर इस सारे दे विच देखो असी बेशक बीइंग अमेरिकन साडे हित इस मुल्क दे नाल जुड़े हुए ने। असी ये चाहुंदे हैं भी अमरीका दी जिहड़ी वैल्यूज़ ने वो ह्यूमन राइट्स दियां ने जां प्रोग्रेस है परसूट ऑफ हैप्पीनेस है जस्टिस है लिबर्टी है प्रिवेल करन। इसलिए साडा जिहड़ी है वो लॉयल्टी और दूसरा लेकिन ये भी अमरीकन सिस्टम की ही खूबसूरती है कि अमरीका सानू हक दिंदा है
ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ, ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ, ਫਾਸ਼ਿਸਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਟੂਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਚਮਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਕੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੇ, ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ 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 ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਗਿੱਦੜ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੀਪਲਸ ਵਰਡਿਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਰਲ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ ਮਰਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾ ਟਵੀਟ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਸੀ ਸਰਵਿਸ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਈਰਾਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 1979 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲ ਆ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਟੀਆਪਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਗਦਾਦ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੋੜਤਾ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਤੋੜਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ 650-700 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆਫ ਸ਼ੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ, ਅੰਡਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ, ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੱਕਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਹਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਰਬੀਅਲ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਲਟੋਗੈਦਰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਠੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਲਿਖਣੀ ਹੋਏ ਅਰਜੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਐਮਬਰੇਸ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਥਰਾਈਵਿੰਗ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਮਾਈਟ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ $29 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ $22-23 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ $800 ਬਿਲੀਅਨ
ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅੰਡਰ ਡੈਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਹਾਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਰ ਦੂਜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਚਾਈਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਕੁੰਭ ਨਹਾਉਣ, ਉਹ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਛਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਬੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਫਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਜਮਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੌਣ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਕਚਰਸ ਲਈਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੁੰਭ ਦਾ ਵੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਗੁਣਾ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੁੰਭ, ਮਹਾਕੁੰਭ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਮ ਖਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਇਹ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਹੋਇਆ। ਚਾਈਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 1/50th ਆਫ ਦਾ ਕਾਸਟ। ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ $50 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ $1 ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੈਬੋ ਡੀਪ ਸੀਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰਥਲੀ ਮਚਾਈ ਇਹਨੂੰ। ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਬਾਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੰਜ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਡੇ, ਗਿੱਦੜ ਤਾਂ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੰਜ, ਨਵੀਡੀਆ ਲੂਜ਼ਿਸ $600 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਇਨ ਏ ਸਿੰਗਲ ਡੇ। ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ $600 ਬਿਲੀਅਨ ਉੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਵਰਲਡਸ ਰਿਚੈਸਟ ਪੀਪਲ ਲੂਜ਼ $108 ਬਿਲੀਅਨ ਆਫਟਰ ਡੀਪ ਸੀਕ ਸੈਲ ਆਫ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਟੂ ਸਪਰਿੰਗ ਏ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ $600 ਬਿਲੀਅਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਸ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲਨ ਮਾਸਕ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮੋ ਚੋਚੋ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਠੀਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਪੁਤਨਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫॉर ਚਾਈਨਾ। ਹੁਣ ਸਪੁਤਨਿਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੁਤਨਿਕ ਭੇਜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਯੂਰੀ ਗਾਗਰਿਨ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰੀ ਗਾਗਰਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਪੁਤਨਿਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੁਤਨਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨੀ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉਤਾਰਿਆ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਔਰ 2 ਹੋਰ ਸਾਹ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸੀਕ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੁਤਨਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ
ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਸਪੁਤਨਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਨੂੰ, ਨੈਨਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਫੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਫੀਮ ਖਵਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਯੈਲੋ ਪੈਰਲ, ਯੈਲੋ ਰੇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੀਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਉੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਸਪੁਤਨਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਵੀ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਬੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਮਾਲ ਜੀ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਡਰਪੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਹੈਂਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਟੋਨੀ ਦਸੰਦਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੱਸਰ ਜੀ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਸਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ everyone in India knows Indian news spreading fake news, so present we are busy in watching Mahakumbh would Hindus evil faces different drama in a Hindu drama। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਭ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਇਟਸ ਏ ਸਰਕਸ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੌਜੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਕੁੰਭ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫੈਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੇ ਦੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ dirty deeds are not going to work, time has come, misinformation and misdeeds are going to backfire and help us। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ PTI ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਈ, ਫੋਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹਾਲਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਬਲੈਕੀਆ ਗਿਮੀਆ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਰੰਗਰੇਟੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ, ਮਾਰਖੋਰ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਰਖੋਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ I don't want to say nothing, और परमजीत सिंह जी, निहंग सिंह जी, फिर हरमन 1984 it was international infantile is too high, और ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਰਿਫੋ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।